इंतजार दी। मैनू ही घट तो घट नहीं 5-7 वार कहना पै गया कि वाइट पेपर दिओ भाई। और वाइट पेपर ने इन्ना पर्दाफाश, ਜਿਹੜੇ लोग पर्दे पाउंदे सी लुकाउंदे सी, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਗਏ। बहुत हाई लैवल दी डेलिबरेट मैकेनिज्म दी कीती हुई प्लैंड मास्टर्ड करप्शन सामने आई है। इट इज अ स्कैम ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और मैं अंदर कह के आया कि सिटिंग जज होना चाहिए इस इंक्वायरी च। जिस राज च चंगा काम करने वाले नूं पिठ ना थापी जाए और माड़ा काम करने वाले नूं दंडित ना किया जाए, इट शुड बी अ डेटरेंट। दुनिया कंबे। मतलब पंजाब नूं गिरवी रखता, पंजाब नूं वेच वेच के इन्हां लोकां ने अपने स्वार्थ पूरे किए। इस तो वड्डा उदाहरण नहीं हो सकता। और जो इन्हां ने इहदे च किसानां नाल कीता, तुसीं देखो दंग रह जाओगे तुसीं। साहब BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट 2006 च अकाली सरकार आउंदी है, 2007 च कांग्रेस, 2006 च BOT ये 2007 च आउंदे है ते ओनू टी उड़ा दिंदे है और कहंदे इनएडवर्टेंटली हो गया। मतलब ओदा भी किसी अफसर ने मूर्खता करती। तुहानू लगदा है कि जिन्हां लोकां ने 5-5 साल पढ़ाई करके IAS क्लीयर की, तुहानू लगदा कि वो इनएडवर्टेंटली कर दूगा? इट वॉज प्लैंड डेलिबरेटली। और किन्ने फायदे इन्हां नूं गए है उस टी नूं ट्रांसफर करन। नॉर्मली जिहड़ा ट्रांसफर हुंदा ना साहब, वो सरकार दे कोल वापस आउंदा है। जमीन दी कीमत 20 सालां च ट्रिपल हो जाती है और यह जे वड्डे टक दी मशीनरी एप्रीशिएट करेगी, वो एप्रीशिएट करेगी। सो टी उड़ा के जिहड़ी जमीन सरकार नूं आनी चाहिए सी, वो कंपनियां नूं देती। और कंपनियां नूं दित्ती कुछ नहीं है लिखत दे विच भी कंपनियां नूं ये जमीन दे रहे हैं। कंपनी सरकार नूं और पंजाब दे लोकां नूं की फायदा दे रही है? वो की रियायत दे रही है सानूं? ਉਹਦਾ फायदा लोगों को कितना आऊगा? ये किन्ने एकड़ जमीन है? ध्यान नाल देखो इनू। अब फोर्स्ड एक्विजिशन हुंदी है, बहुत घट रेटां दे उत्ते गवर्नमेंट एक्वायर करदी है लैंड एक्विजिशन एक्ट दे अंडर। जे किते किसी कंपनी ने जमीन ऊं लैनी होवे, कोई दिंदा है? अगला 2 एकड़ का 10 गुणा रेट ला के दिंदा है। ये किड्डा वड्डा स्कैम है कि 2000 एकड़ TSPL नूं ते 1018 एकड़ NPL नूं बू बेसिस ते देती, ट्रांसफर करता। होर सुनो, जिहड़ा मानसा दे कोल इंडिया बुल्स नूं जमीन दी 800 एकड़, उत्थे कोई प्लांट नहीं लग्या। देयर इज नो प्लांट ओवर देयर। और अगर प्लांट नहीं लग्या, वो जमीन किसानों को वापस जानी चाहिए थी। क्यों नहीं गई वापस? जब वो परपज ही नहीं होया, तुसी वापस क्यों नहीं दी? फिर तुसी की कह रहे हो किसानों को? आ देखो तुसी की प्रॉमिस कीता है, ये देखो तुसी ध्यान नाल। प्रोविजन ऑफ कनाल वाटर फॉर द प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथनिंग ऑफ रोड्स, नौकरियां, जॉब्स, हैं जी, रिलीफ एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी फॉर लैंड ओनर्स। किन्नियां फैसिलिटियां प्रॉमिस कीतियां तुसी? मतलब इस तो उत्ते दी किसी ने मास्टर नहीं की करप्शन। मास्टर तो करनी चाहिए सी गवर्नेंस, सुशासन। ते की होया साहब? सेफ गार्डिंग, कोई सेफ गार्ड नहीं है पीक लोड के उत्ते। 4 महीने पीक लोड होंदा है, 15,000 मैगावाट 14,000 मैगावाट पंजाब नूं चाहिदा हुंदा 4 महीने दी, सिर्फ 4 महीने दी। ਉਹਦੇ ਤੇ कोई सेफ गार्ड नहीं।
ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਕੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕਰਤੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੂ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਕੇ ਰੀਨੇਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਇੰਤਹਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਫॉर ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਪਾਸਵਰਡ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਕਰਕੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ 3,300 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਐਫਜੀਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਫਲੂ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 3,157 ਕਰੋੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 4,574 ਕਰੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੇ। ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੀਤਾ ਪਟ ਤੂੰ ਹਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਪੀਪੀਐਸਸੀਐਲ ਨੂੜੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਪਈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ 2 ਰੁਪਏ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਰੁਪਏ ਚ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? 6 ਤੋਂ 18 ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ 2.33 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1.99 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ 18 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਅਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 15% ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਘਟੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੇ ਬਈ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 14%, 15%, 16%, ਤੇ ਅੱਜ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 6% ਤੇ 7%। ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਰਬਿਟੈਂਟ ਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸਵਾਰਥ, ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਘਟਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ कंज्यूमर का बोझ घटिया। उचित को जान के, दोनों पासे विन विन। उचित को जान के उस पर अमल ना करना कायरता का आभास है।
ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਦਿਓ। ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਟੈਰਿਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, फिर जो शॉर्ट टर्म जो एम्फोसिस है ऑन स्मार्ट एंड एफिशिएंट पीपीएस, स्मार्ट एंड एफिशिएंट पीपीएस, जो शॉर्ट टर्म पीपीए है ओनली फॉर पीक टाइम कंजम्पशन, जो शॉर्ट टर्म 4 महीने कंजम्पशन का मेन टाइम 14,000 मेगावाट है, वही शॉर्ट टर्म पीपीए करो। सोलर पीपीए डिक्रीजिंग रेट्स, पता है थोड़ा 15% होएगा, घटेगा, उस तरह होंगे। ये बिजली तो असी पूरी तरह मैं तुहानू अश्योर करदा कि पीक टाइम गारंटी देगी सरकार, पीक टाइम गारंटी कि जदों किसान नू और झोना लगता हो या होर लगता हो, जो किसान नू मैक्सिमम लोड है बिजली नहीं जाएगी, उदों इहदे लई थोड़ा टाइम लगेगा। वी विल नीड सम टाइम टू फिक्स अप थिंग्स, बट वंस with this intent we fix it, it will run like a well oiled engine। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ it is in the direction of public interest। ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ 5000 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁਕਾਤੀ। ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ 'ਚ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਜੁੜਵੇਂ ਭਾਈ ਦੋਹੇ, ਤੇ ਆ ਪੀਪੀਏ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਚਿੱਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 4-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਫਟ ਦੇਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, 1000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੇਬਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਿਓ, ਮੋਨੋਪਲੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਾਂਗੇ ਕੇਬਲ। ਇਹ ਮੋਨੋਪਲੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ।
ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬੱਸਾਂ ਲਿਊਕਰੇਟਿਵ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਲੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ 5000 ਬੱਸਾਂ 6000 ਬੱਸਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਪਰਮਿਟ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਖੜਕਦੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲਊ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 10 ਸਾਲ, ਹਰ ਸਾਲ 40 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਐਤਕੀ 500 ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ 13 ਤੋਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਗੇ। ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਊ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਠੋਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ वेरी मच। देखिए सवाल ये नहीं है, देखो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। क्या होता है कि जब ऐसी डेलिबरेट मैकेनिज्म होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड हो जाते हैं। देयर इज नो गेट अवे क्लॉज। दे आर वीक कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी वेरी वीक कॉन्ट्रैक्ट्स। सो वी आर कंसल्टिंग, विल डू एवरीथिंग पॉसिबल। मैं कहना विजिलेंस ते इक्को गल है, विजिलेंस दे विच तगड़ा बंदा होएगा वो भी ठोकेगा। कोई ये तो नहीं है भी उत्थे वो नहीं है, उत्थे जिहड़ा विजिलेंस दा बंदा है वो ते मतलब सिटिंग जज ने भी जबरदस्त ईमानदार है, चट्टोपाध्याय साहब। देखिए साहब, जो मेरे बस में था वो मैंने कह दिया, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इस तरह नहीं है। सवाल यह है कि तुसी किस सिचुएशन कर रहे हो। मैं तुहानू की कहा कि जदों तुसी टैरिफ रद्द करते हो पब्लिक इंटरस्ट, तुसी पटिशन भी पा सकते हो। तुसी पब्लिक इंटरस्ट जदों कहोगे, तुसी 18 रुपए की बिजली किद्दां दे दोगे बई जिहड़ी 2 रुपये च मिलती है? कौन ना करू? इट इज मैंडेटरी, मनना पऊ। ऐदा नहीं हुंदा भाई। 18 रुपये की, 17 रुपये की, 95% किहदे ने? ये पता कर।
ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਕਾਜ਼ ਵਿਦਨ ਅ ਕਾਜ਼। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਰਜਰ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵਾਜਿਬ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ 70 ਬੰਦੇ